Hello students, today we want to discuss very short answer questions, the chapter Semiconductor Devices. ఈ రోజు మనం అర్ధవాహకాల్లోని అతి స్వల్ప క్వశ్చన్స్ ని నేర్చుకోబోతున్నాం. చూడండి, మొదటి క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ n-type semiconductor? What are the majority and minority charge carriers in it? N రకం అర్ధవాహకం అంటే ఏంటి? దానిలో ఉన్న అధిక సంఖ్యాక మరియు అల్ప సంఖ్యాక వాహకాలు ఏమిటి అని అడిగారు. N రకం అంటే in the case of n-type semiconductor, we take a pure semiconductor like germanium or silicon. If it is doped with a fifth group element like phosphorus, antimony, bismuth, then it is called n-type semiconductor. So in a n-type semiconductor, we are adding the fifth group elements to the intrinsic semiconductor, that is germanium or silicon, which are called pure semiconductor, nothing but intrinsic semiconductor. So the intrinsic semiconductor like germanium, silicon, if you are adding, doping the fifth group elements like phosphorus, antimony, bismuth, fifth group elements, it becomes n-type semiconductor. In n-type semiconductor, the majority carriers becomes electrons and the minority carriers becomes holes. As the carriers majority are electrons having negative charge, hence it is called as negative type or n-type semiconductor. This is the answer you have to write. N రకం అర్ధవాహకం ఎలా వస్తుంది అంటే ఏమిటి అని అడిగితే, ఒక స్వచ్ఛమైన స్వభావజక అర్ధవాహక జెర్మేనియం సిలికాన్ కు 5వ గ్రూపు మూలకాన్ని కనుక కలిపితే, మాదీకరణము చేస్తే, డోపింగ్ చేస్తే వచ్చే పదార్థాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటాము, అస్వభావజ అర్ధవాహకం అంటారు. దీన్నే n రకపు అస్వభావజ అర్ధవాహకం అంటారు, n-type extrinsic semiconductor. దీనిలో 5వ గ్రూపు మూలకాలు కలపడం వల్ల మనకి అస్వభావజ అర్ధవాహకాలు వచ్చినాయి. ఏంటవి? ఫాస్ఫరస్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. వీటిల్లో అత్యధిక వాహకాలు ఎలక్ట్రాన్లుగా ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని నెగటివ్ ఆవేశం ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్లకి వీటిని నెగటివ్ టైప్ n-type సెమీకండక్టర్ అని పేరు వచ్చింది. అత్యల్ప వాహకాలు దీంట్లో ఏమిటంటే, అత్యల్ప సంఖ్యాక వాహకాలు ఏంటంటే రంధ్రాలు, హోల్స్. కాబట్టి అత్యధికము ఎలక్ట్రాన్లు, అత్యల్పము రంధ్రాలు. వాటి వల్ల వీటిలో వాహకత్వం జరుగుతుంది. ఇది మొదటి క్వశ్చన్ అండి. రెండో క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ అ p-type semiconductor? What are the majority and minority charge carriers in it? p రకం అర్ధవాహకం అంటే ఏంటి? దాంట్లో ఉన్న అత్యధిక మరియు అత్యల్ప ఆవేశ వాహకాలు ఏంటి? ఏ రకంగా జరుగుతాయి? అవేంటి? So when a pure semiconductor, that is nothing but intrinsic semiconductor like germanium, silicon, added with, which we call as doping, doped with the third group elements like aluminum, boron, indium, gallium, then we get a p-type semiconductor. The majority carriers in this are holes, hence it is called positive type or p-type semiconductor. The minority carriers will be electrons in p-type semiconductor. So by the addition of third group elements like boron, aluminum, indium, gallium,
we get a p-type semiconductor, p-type extrinsic semiconductor. The majority carriers are holes, minority carriers are electrons. ఒక స్వభావజ అర్ధవాహకం అంటే జెర్మేనియం కానీ సిలికాన్ కానీ దానికి మూడవ గ్రూపు మూలకాలైన బొరాన్, అల్యూమినియం, ఇండియం, గ్యాలియంలను ఆధీకరణం చేస్తే అంటే కలిపితే వచ్చే పదార్థాన్ని పి రకం అర్ధవాహకాలు అంటారు. ఈ పి రకం అర్ధవాహకాల్లో అత్యధిక వాహకత్వాన్ని కలుగజేసేవి ఏమిటంటే రంధ్రాలు. వీటికి ధనావేశం ఉందిగా మనం అనుకుంటాం కాబట్టి దీనికి పాజిటివ్ టైప్ లేదా పి టైప్ అర్ధవాహకం అని పేరు వచ్చింది. దీనిలో అత్యల్ప వాహకత్వం కలుగజేసేవి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మైనారిటీ, holes are majority in p-type semiconductor. Now we are going to discuss about the next question. What are intrinsic and extrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor మరియు extrinsic semiconductor, what are they? Intrinsic స్వభావజ అర్ధవాహకం మరియు అస్వభావజ అర్ధవాహకాలు అంటే ఏమిటి? ఒక అర్ధవాహకం కనుక if the semiconductor is a pure form, it is called intrinsic semiconductor. Example, germanium, silicon. ఒక అర్ధవాహకం స్వచ్ఛంగా ఉంటే లైక్ జెర్మేనియం, సిలికాన్, మలినాలు లేకుండా ఉంటే దాన్ని స్వభావజ అర్ధవాహకం అంటారు. మరి ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటే ఏంటి? ఈ స్వభావజ అర్ధవాహకాల్లో వాహకత్వం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వీటి వాహకత్వాన్ని పెంచడానికి కొన్ని మలినాలు కలుపుతాం. We add some impurities to increase the conductivity of a semiconductor, intrinsic semiconductor. Then it is called extrinsic semiconductor. స్వభావజ అర్ధవాహకాల యొక్క వాహకత్వాన్ని పెంచడానికి బాహ్యముగా కొన్ని మలినాలు కలపటాం. ఆ మలినాలు కలిపే పద్ధతినే ఆధీకరణము అంటారు. ఇప్పుడు ఏర్పడిన పదార్థాన్ని అస్వభావజ అర్ధవాహకం అంటారు, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ఈ విధంగా కలపడం వల్ల ఈ అస్వభావజ అర్ధవాహకానికి అత్యధికమైన వాహకత్వాన్ని పొందుతుంది. సో p-type and n-type semiconductor the examples of extrinsic semiconductor. ఈ రకము మరియు n రకము అర్ధవాహకాలు అస్వభావజ అర్ధవాహకాలకి ఉదాహరణగా తీసుకో. Now we are going to discuss about next question. What is a p-n junction diode? Define depletion. p-n జంక్షన్ డయోడ్ అంటే ఏమిటి? లేమి పొరని నిర్వచించండి. లేమి పొర, డిప్లీషన్ లేయర్, నిర్వచించండి. ఇక్కడ మనకి ఒక స్వచ్ఛమైన అర్ధవాహకం ఉందండి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a pure semiconductor, a pure form of a semiconductor. It is an intrinsic semiconductor, maybe germanium or silicon. We have doped in such a way that we get on both sides of this a p-type and n-type materials of extrinsic material. This is called a p-n junction. Because this is a layer which is separating, we call as a junction. Why it is called diode? Because these two are acting as two electrodes, hence we call as p-n junction diode. So when you are doping a pure semiconductor in such a way that one end is a p-type, other end is n-type, separated by a layer called junction, and these two ends are acting as two electrodes, hence it is called diode, a p-n junction diode. ఒక స్వచ్ఛమైన అర్ధవాహకాన్ని తీసుకుని దానికి ఎలా మాధీకరణం చేస్తున్నామంటే ఒక పక్క p రకం, రెండో పక్క n రకం అర్ధవాహకాలు ఒక పొర చేత వేరు చేయబడి
ఒక సంధి ద్వారా వేరు చేయబడి ఏర్పడేట్టుగా తయారు చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని పిఎన్ సంధి అంటారు. అదేవిధంగా ఈ రెండు కూడా రెండు ఎలక్ట్రోడ్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని పిఎన్ సంధి డయోడ్ అని కూడా అంటారు. డయోడ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్, ఇవి రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ గా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటారు. కాబట్టి ఇచ్చిన ఒక స్వభావజమైన అర్ధవాహకానికి మాదీకరణ చేశాము. ఎలా చేశాము? ఒక భాగమేమో పి టైపు, రెండవ పక్క ఎన్ టైపు వచ్చే విధంగా మాదీకరణ చేశాము. అవి ఒక పొర చేత వేరు చేయబడినాయి. అవి రెండు కూడా రెండు ఎలక్ట్రోడ్లుగా పనిచేయడం వల్ల వీటిని పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటారు. Now we are going to discuss about the next one, defined depletion region. దీంట్లో చూడండి మీరు, ఇక్కడ పి టైప్ అర్ధవాహకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ దీంట్లో ఎన్ టైప్ పదార్థం, ఇది ఎన్ రకం. The free charge carriers here are all holes. These red circles are holes. They are mobile. And here the carriers are electrons. They are free mobile. And hence, here, if this electron is lost, is going to get positive charge. Here in the n-type semiconductor, the immobile charge carriers are positive and the free charge carriers are electrons. Whereas in the p-type, the immobile charge carriers are negative and the free charge carriers are holes. మనం ఈ పి రకం అర్ధవాహకం, ఎన్ రకం అర్ధవాహకాన్ని తీసుకుంటే, ఎన్ రకంలో నిశ్చలంగా ఉండే ఆవేశాలు ధనావేశం కలిగి ఉంటాయి. స్వేచ్ఛగా మూవ్ అయ్యేవి ఎలక్ట్రాన్లు, స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు. పి రకంలో స్థిరంగా ఉండే అయాన్స్, ఇవి నెగటివ్ ఆవేశం కలిగి ఉంటాయి, రుణ ఆవేశం కలిగి ఉంటాయి. స్వేచ్ఛగా కదలగలిగేవి రంధ్రాలు. ఈ రంధ్రాలు ఎలక్ట్రాన్లచే ఆకర్షింపబడి వీటిల్లో they will be moving from one end to other end, crossing the junction. ఈ రంధ్రాలు ఎలక్ట్రాన్లు ఒకదానితో ఒకటి ఆకర్షింపబడుకుని ఈ సంధి గుండా ప్రసరించి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేసుకుంటాయి. they will neutralize each other. And now what is happening is, here we are getting a positive potential on the n side, and whereas in the p side we are getting a negative potential. So on either side of this junction, there is a potential developed across the junction, and this potential is called barrier potential. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్లు రంధ్రాల యొక్క ఒకదానికొకటి సంధి గుండా ప్రసరించి ఒకదానితో ఒకటి న్యూట్రలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత, తటస్థం చేసుకున్న తర్వాత, సంధికి ఇరువైపులా మనకి స్థిరమైన ఆవేశాలు ఉన్నాయి. దానివల్ల మనకి ఒక పొటెన్షియల్ ఏర్పడింది. దాన్ని మనం అవరోధ పొటెన్షియల్ అంటారు, బ్యారియర్ పొటెన్షియల్. దీని మూలంగా ఈ రంధ్రాలు మరియు ఎలక్ట్రాన్లు సంధి గుండా ప్రసరింప చేయలేవు. సో ఇట్ ఈస్ depleted. The flow of electrons and holes across the junction is depleted, means stopped, and therefore it is called depletion region. సో ఈ రీజియన్ నే మనం ఏమంటామంటే డిప్లీషన్ రీజియన్ అంటాం. సో డిప్లీషన్ లేయర్ అన్న రీజియన్ అన్న ఏనండి, సంధికి ఇరువైపులా స్థిరముగా ఉన్న ఆవేశాల వల్ల ఏర్పడిన పొరనే లేమి పొర అంటారు, డిప్లీషన్ రీజియన్ అంటారు. On either side of the junction there are immobile charge carriers, and the region where there is no free charge movable carriers are absent, and that region is called, that layer is called depletion layer. సంధికి ఇరువైపులా స్వేచ్ఛగా కదలటానికి వీలు లేనివి ఉన్న ఆవేశాలు అంటే ఎలక్ట్రాన్లు మరియు రంధ్రాలు లేని పొరని లేమి పొర అంటారు, డిప్లీషన్ లేయర్ అంటారు. Our next question here is,
ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాసుకోవచ్చండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, ఎంసెట్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి, ఎంసెట్ లో కూడా అడగచ్చు. సో ఇక్కడ ఎన్ టైప్ నుంచి పి టైప్, ప్లస్ నుంచి మైనస్ కి. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎన్ టైప్ టు పి టైప్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రాసుకోండి జాగ్రత్తగా. కాబట్టి ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లో విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క దిశ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎన్ రకం నుంచి పి రకం వైపు ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసెట్ పాయింట్ అండి ఇది. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎన్ రీజియన్ టు పి రీజియన్. Our next question is that how is a battery connected to a junction diode, a forward bias and a reverse bias? ఒక సంధి డయోడ్ కి ఒక బ్యాటరీని పూర్వశకములోను మరియు తిరోశకములో ఎలా కలుపుతారు, ఎలా సంధానం చేస్తారు? How a diode is connected, how a diode is biased to a battery, the forward and the reverse biased methods. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. In the case of the symbol for PN junction diode, this is also another 2 marks question అండి. The symbol for PN junction diode is like this. ఒక పిఎన్ సంధి డయోడ్ యొక్క సింబల్ ఏంటి అంటే ట్రయాంగిల్ రూపంలో ఉంటుందండి ఇట్లా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఈ మొత్తం రాసే బదులు అది రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సంకేతం ఏంటి, డయోడ్ యొక్క సంకేతం అంటే ఇది రాస్తే సరిపోతుంది. ఇది కూడా అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఎ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. దీన్ని మనం, ఇది పి టైప్ అండి, దిస్ ఇస్ ద పి టైప్ and this is the n type. This line is n type, triangle is for p type. Now if you are connecting a battery p type to positive terminal and n type to negative terminal, it is called forward biasing. p రకాన్ని ధన ధ్రువానికి, n రకాన్ని రుణ ధ్రువానికి కలిపితే దాన్ని పూర్వశక్మము అంటారు, ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్. ఇలా కలపడం వల్ల ఏమవుతాయంటే ఈ రంధ్రాలు, ఎలక్ట్రాన్లు ఈ సంధికి దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి. అంటే లేమి పొర యొక్క మందం ఏమవుతుందంటే తగ్గుతుంది. అడగచ్చు కూడా. ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు ద డిప్లీషన్ విడ్త్? ద డిప్లీషన్ విడ్త్ డిక్రీజెస్. ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ అండ్ ద డయోడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ కండిషన్. ఎప్పుడైతే మందం తగ్గిపోయిందో ఎలక్ట్రాన్లు, రంధ్రాలు మళ్ళా డయోడు సంధి గుండా ప్రసరించడం మొదలవుతుంది, అంటే డయోడ్ పనిచేయడం మొదలవుతుంది. సో ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ డయోడ్ వర్క్స్. పూర్వశకములో డయోడ్ పనిచేస్తుంది. ఇది కూడా అడగచ్చండి సపరేట్ గా. సో ఇక్కడ చాలా డిస్కస్ చేస్తున్నాం, అన్ని పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ ద డిప్లీషన్ విడ్త్ డిక్రీజెస్, బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజెస్ and there is a flow of electrons and holes across the junction and the diode is working condition. So what is the diagram? This is the diagram for it. Suppose I take the other case where it is connected in the other way. So this is the N type, this is the P type, and it is connected in the other way. That here P type is connected to negative terminal and N type is connected to positive terminal, opposite way. If it is connected like this, what is happening? This is negative, means holes are taken like this. If it is connected to positive, means electrons are taken away. So the depletion width increases, the barrier potential increases, and the resistance increases. In the reverse biasing, the resistance of the diode increases and diode does not work. And therefore, in the reverse biasing, diode is not working. In the forward biasing, we can add also one thing. What is the resistance in the forward biasing of a diode? Decreases. In an ideal diode, what is the resistance in the forward biasing? 0. So that is another important question. In the reverse biasing, the resistance is for ideal cases infinity. Whereas in the forward biasing, it is taken for ideal case 0. పూర్వశక్మము చేసినప్పుడు
డయోడ్ యొక్క నిరోధం తగ్గుతుంది. తిరోసక్మము చేసినప్పుడు డయోడ్ యొక్క నిరోధం పెరుగుతుంది. ఆదర్శ డయోడ్కి పురోసక్మములో నిరోధం ఎంత అంటే శూన్యము. అదే తిరోసక్మములో అనంతముగా తీసుకుంటాము. డయోడ్ డస్ నాట్ వర్క్. డయోడ్ పనిచేయదు తిరోసక్మములో, పురోసక్మములో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. డయోడ్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ కండిషన్. ఇక్కడ చూడండి, పి రకాన్ని రుణ ధ్రువానికి, ఎన్ రకాన్ని ధన ధ్రువానికి కలిపాము బ్యాటరీకి బాహ్యంగా. అప్పుడు లేవి పొర యొక్క బంధం పెరిగిపోయింది. ఈ లేవి పొర బంధం పెరిగిపోయింది. అవరోధ పొటెన్షియల్ కూడా పెరిగిపోయింది. డయోడ్ నిరోధం పెరిగిపోయింది. అంటే డయోడ్ పనిచేయదు. తిరోసక్మములో డయోడ్ పనిచేయదు. డయోడ్ డస్ నాట్ వర్క్ ఇన్ ద రివర్స్ బయాసింగ్. దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నామండి. ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Next question is what is the maximum percentage of rectification in half wave and full wave rectifiers, and also write the formula for their efficiency. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే అర్ధ తరంగ మరియు పూర్ణ తరంగ రెక్టిఫైయర్ గా ఒక డయోడ్ పనిచేస్తున్నప్పుడు గరిష్ట దక్షత గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. Now, in the case of half wave rectifier, for half wave rectifier, the maximum efficiency is 0.406. Into 100 percentages, that is 40.6%. But in the case of full wave rectifier, the efficiency is 0.812 into 100 is equal to 81.2%. కాబట్టి ఒక డయోడు ఏకదిక్కారిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క దక్షత, గరిష్ట దక్షత అర్ధతరంగా ఏకదిక్కారిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు 40.6, పూర్ణతరంగా రెక్టిఫికేషన్ లో 81.2% గరిష్టంగా ఉంటుంది దాని దక్షత. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ లో దక్షతకి ఫార్ములా ఏంటంటే, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎఫిషియన్సీ? ఇట్ ఈస్ 0.406 into RL by RL plus RF. అదే దీంట్లో అయితే 0.812 into RL by RL plus RF. RL అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్, RF అంటే ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ డయోడ్. ఇది అర్ధ తరంగ ఏకదిక్కారిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు డయోడ్ ఫార్ములా దక్షతకి. ఇది పూర్ణ తరంగ ఏకదిక్కారిగా ఒక డయోడ్ పనిచేస్తున్నప్పుడు దక్షతకి ఫార్ములా. RL అంటే హార నిరోధము, లోడ్ రెసిస్టెన్స్. RF అంటే ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్. పురోసక్మములో ఒక డయోడ్ పనిచేస్తున్నప్పుడు నిరోధము RF. ఆదర్శ డయోడ్కి మనం ఎంత తీసుకున్నామండి? 0. ఫర్ అన్ ఐడియల్ డయోడ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 0. సో వాళ్ళు ఇవ్వలేదనుకోండి, ఆదర్శ డయోడ్ అనుకోండి, RF విలువ ఎంత అవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా 0. సో దిస్ RF వాల్యూ బికమ్స్ 0 ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్. కాబట్టి ఈ రెండు ఫార్ములాలు దక్షతకి సంబంధించిన. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ what is Zener voltage and how will be a Zener diode will be connected in circuits in general. ఇప్పుడు భంజన వోల్టేజ్, జీనార్ డయోడ్ యొక్క భంజన వోల్టేజ్ మరియు జీనార్ డయోడ్ ని వలయాల్లో ఎలా సంధానం చేస్తామో తెలుసుకుందాం. When a Zener diode is connected, now we can ask another question. What is the symbol of a Zener diode? The symbol of a Zener diode is like this. This may be asked for again 2 marks question like this.
వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ జీనార్ డయోడ్? జీనార్ డయోడ్ యొక్క సంకేతం ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, సాగదీసిన ఎస్ ఆకారంలో ఇంటిగ్రల్ రూపంలో ఉంది, ట్రయాంగిల్ ఇది. ఇది సింబల్ ఫర్ జీనార్ డయోడ్. దిస్ సింబల్ ఫర్ జీనార్ డయోడ్. ఇట్ మే బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 2 marks. Now, generally it is connected in reverse biasing. ఒక జీనార్ డయోడ్ ని వలయాల్లో ఎలా సంధానం చేస్తామండి? తిరోసెక్మములో సంధానం చేస్తాం. జనరల్లీ ద జీనార్ డయోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద రివర్స్ బయాసింగ్. సాధారణంగా జీనార్ డయోడ్లను మనము తిరోసెక్మములో సంధానం చేస్తాం, ఒక బ్యాటరీకి సంధానం చేస్తాము. సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆల్వేస్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద రివర్స్ బయాసింగ్. ఇక్కడ అడగచ్చండి ఇంకో క్వశ్చన్. When a Zener diode is connected in the forward biasing, how it works? It simply works as a diode. Answer is, it simply works as a diode, ordinary diode. కాబట్టి ఒక జీనార్ డయోడ్ ని పురోసెక్మములో సంధానం చేస్తే ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని అడగచ్చండి. ఒక జీనార్ డయోడ్ ని పురోసెక్మంలో కలిపితే అది సాధారణ డయోడ్ లాగానే పనిచేస్తుంది. There is no difference. It is working as an ordinary diode. సాధారణ డయోడ్ లాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి జీనార్ డయోడ్ ని పురోసెక్మంలో కలిపితే సాధారణ డయోడ్ గా పనిచేస్తుంది. Now we are going to discuss about what is the జీనార్ వోల్టేజ్. భంజన వోల్టేజ్ అంటే ఏంటో చూడబోతున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం ఒక డయోడ్ ని రివర్స్ వోల్టేజ్ లో కలిపాము, తిరోసెక్మంలో కలిపాము, the voltage is here, the current. Here this is called forward biasing. పురోసెక్మములో ఇలా ఉంటుంది. తిరోసెక్మములో చేసినప్పుడు కరెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఒకానొక వోల్టేజ్ దగ్గర అత్యధికమైన వోల్టేజ్ వస్తుంది. దీనే భంజన వోల్టేజ్, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు, లేదా జీనార్ వోల్టేజ్ అంటారు. తిరోసెక్మములో వోల్టేజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఒకానొక వోల్టేజ్ వద్ద తిరోసెక్మములో చాలా అత్యధికమైన వోల్టేజ్ వస్తుంది. దీనే భంజన వోల్టేజ్ లేదా జీనార్ వోల్టేజ్ అంటారు, లేదా బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. When a Zener diode is connected in the reverse biasing at a very high voltages, nearly 25 volts in general, there is a breakdown of the diode and we get a large amount of the current passing or current coming out of this diode, and that is called what is called breakdown voltage. ఇక్కడ ఇది కూడా అడగచ్చండి. What is called Zener diode? What is the difference between Zener voltage and breakdown voltage? Here we discuss about in the reverse biasing, when you are increasing the voltage at one point, the current increases abnormally, and that voltage is called what is called breakdown voltage. When a Zener diode is connected in the reverse biasing, there is a sudden increase of current is happening, and that voltage is called breakdown voltage. It is called breakdown voltage. భంజన వోల్టేజ్ అంటారు. ఒక డయోడ్, ఒక జీనార్ డయోడ్ ని తిరోసెక్మంలో కలిపినప్పుడు ఒకానొక కరెంటు వోల్టేజ్ వద్ద చాలా అత్యధికమైన కరెంటు ఏర్పడుతుంది. దాన్ని భంజన వోల్టేజ్ అంటారు, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఇక్కడ దీని బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటామండి. దీనికన్నా తక్కువ వోల్టేజ్ వద్ద మనం కనుక ఈ బ్రేక్ డౌన్ కనుక జరిగితే దాన్ని మనం జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. కాబట్టి తక్కువ వోల్టేజ్ల వద్ద మాత్రమే ఇటువంటి అత్యధికమైన కరెంట్ను సాధించగలిగితే అటువంటి జీనార్ వోల్టేజ్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ మీant by జీనార్ వోల్టేజ్? When a diode is connected in the reverse biasing, the breakdown happens at a lower voltage called Zener voltage. సో బ్రేక్డౌన్ వోల్టేజ్ కి జీనార్ వోల్టేజ్ కి తేడా ఏంటంటే, ఎక్కువ మాదీకరణం చేస్తే అది తక్కువ వోల్టేజ్ వద్ద మాత్రమే ఎక్కువ కరెంట్ ఇవ్వడానికి సాధ్యమవుతుంది. దాన్ని మనం వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ లో ఉపయోగిస్తాము. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ రెగ్యులేటర్స్. బట్ వెన్ దిస్ డోపింగ్ ఈస్ వెరీ low, then the breakdown happens at a very high voltages, nearly 25 volts, and once it happens, the diode is lost. But whereas in the case of Zener diode, it works and it can be used as a voltage regulator. So ఎక్కువ మాదీకరణం చేయటం వల్ల
ఈ బ్రేక్ డౌన్ అనేది తక్కువ వోల్టేజ్ దగ్గర జరుగుతుంది. దాన్ని మనం వోల్టేజ్ నియంత్రకానిగా ఉపయోగించవచ్చు. ఆ బ్రేక్ డౌన్ మనం ఏమంటామంటే జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటాము. అలా కాకుండా మానీకరణను తక్కువ చేసినప్పుడు ఈ బ్రేక్ డౌన్ అనేది అత్యధిక విలువల దగ్గర జరుగుతుంది. నియర్లీ 25 వోల్ట్స్ దగ్గర జరుగుతుంది. అలా జరిగితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే భంజన వోల్టేజ్ అంటాం. దీనివల్ల ఈ డయోడ్ పూర్తిగా పనిచేయకుండా అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అండ్ జీనార్ వోల్టేజ్. థ్యాంక్ యూ.